کامیابی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اس میں دکھاوا نہ ہو بلکہ حقیقت میں دل سے کام کیا جائے، کیونکہ کام ضروری نہیں بلکہ خلوص ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں لیکن ان کی نیت خالص نہیں ہوتی۔ تمام بزرگان دین اس بات کے قائل ہیں کہ چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ ہو لیکن نیت خالص ہو تو وہ کام چھوٹا نہیں رہتا۔ بچوں کو تعلیم دینا بہت بڑا کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ آپ کی دی ہوئی تعلیم سے نسلوں کی تربیت ہوتی ہے۔ افریقہ کے دور دراز علاقے میں ایک سکول تھا جس میں 200 بچے پڑھ رہے تھے۔ ایک دفعہ تحقیق کی غرض سے کچھ لوگوں پر مشتمل ایک ٹیم وہاں گئی اور جب انہوں نے 200 بچوں اور سکول کے انفراسٹرکچر کو دیکھا تو کہا ان بچوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ پھر جب 20 سال بعد وہ لوگ دوبارہ وہاں گئے تو انہیں 200 میں سے 138 بچے ملے، جن میں سے 112 بچے کامیاب ہو چکے تھے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کس وجہ سے کامیاب ہو گئے تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے حالات اچھے نہیں تھے، ہمارے پاس ذرائع نہیں تھے، لیکن ہمارے پورے سکول میں ایک ایسا استاد تھا جس نے ہمیں کامیاب کروا دیا۔ لہٰذا کسی بھی بچے کی کامیابی میں استاد کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ بچے میں پڑھنے کے شوق کے ساتھ اخلاقیات بھی ہوں تو کامیابی ممکن ہوتی ہے۔ ایک استاد کی کوشش ہونی چاہیے کہ بچے کو پڑھانے کے ساتھ اس کی اخلاقی تربیت بھی کرے۔ سکول کا نصاب ایسا ہو جس میں نصابی اور غیر نصابی دونوں سرگرمیاں شامل ہوں۔ غیر نصابی سرگرمیوں میں ٹیبلوز، کہانیاں، مضامین اور وہ تمام باتیں جو ایک اچھے شہری میں ہوتی ہیں ان پر فوکس کیا جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائی جائیں کہ دوسروں کو کیسے سلام کرنا ہے، ان کی عزت کیسے کرنی ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیسے کرنا ہے اور والدین کی عزت کیسے کرنی ہے۔ جب بچے اپنے والدین اور اساتذہ کی عزت کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ سادگی اپنائیں، اس سے انہیں بھی آسانی ہوگی اور بچوں کو بھی سادگی کا سبق ملے گا۔ بچے اپنے اساتذہ کو ہی رول ماڈل سمجھتے ہیں، اب اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ رول ماڈل بننے کا کردار ادا کریں۔ اساتذہ کو چاہیے کہ جو بچے یتیم اور بے سہارا ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ بہتر سلوک کریں۔ ایک ایسے بچے کو کامیاب کر دینا جس پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ بچے جو سنگل پیرنٹ ہوتے ہیں، جیسے کسی بچے کی ماں کو طلاق ہو گئی یا باپ کا انتقال ہو گیا، تو اس صورت میں ایسے بچے کے لیے کام کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر وہ بچہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی ماں کے دل سے بھی دعا نکلے گی۔ ایسے بے سہارا بچوں کی کامیابی کے بعد استاد کو بھی صحیح معنوں میں معاشرے کے لیے اپنا کردار ادا کر کے خوشی محسوس ہوگی۔ گھر سے نکلتے ہوئے ایک استاد کی نیت عبادت کی ہو، کیونکہ اس پیغمبری کام کی ذمہ داری کسی عبادت سے کم نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اساتذہ کے ساتھ والدین بھی رول ماڈل نہ بن جائیں۔ بہت سارے والدین ایسے ہیں جنہیں معلوم نہیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا چل رہا ہے، انہیں کس طرح لے کر چلنا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسا رواج قائم ہے کہ اگر باپ گھر میں موجود ہے تو وہ موبائل اور بچے ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہوتے ہیں اور بچوں کی تربیت فقط ان کی ضروریات اور خواہشات پوری کرنا ہی سمجھا جاتا ہے، جیسے ہوٹل میں کھانا کھلانا، قیمتی کھلونے لے کر دینا وغیرہ، اور اسی کو تربیت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ بچے کی تربیت نہیں ہے۔ بچے کی تربیت ان چیزوں کے علاوہ بھی بہت کچھ مانگتی ہے، جیسے والدین کی توجہ، وقت اور ان کی باتیں وغیرہ۔ ایک زمانہ تھا جب گھر کے بزرگ ایک کمرے میں بیٹھتے تھے اور باقی سب لوگ ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے۔ بزرگوں سے ان کی زندگی کے تجربات پر مبنی کامیابیوں اور ناکامیوں کی کہانیاں سنتے تھے، ان سے سبق حاصل کرتے تھے۔ آج نہ تو وہ بزرگ رہے ہیں اور نہ ہی ویسے بچے جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ باتیں کرتے، وقت دیتے اور ان کی روزانہ کی روٹین کا خیال رکھتے ہیں۔ ایسے بچے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ کسی بھی بچے کے مجرم بننے کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ اخلاقی تربیت کا نہ ہونا ہے۔ اگر کسی بچے میں کوئی احساس کمتری پیدا ہو گئی اور وہ وقت پر ختم نہیں کی گئی تو بچہ احساس کمتری کو لے کر آگے چلتا رہتا ہے۔ پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ مختلف غلط ذرائع کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں ٹھیک چیز لے رہا ہوں یا غلط۔ اسی طرح جن والدین کے آپس میں جھگڑے رہتے ہیں ان کے بچوں کے
मुजरिम बनने के चांस ज्यादा होते हैं। इस हवाले से स्कूलों में असातिज़ा को हदायत होनी चाहिए कि अगर किसी बच्चे में गलत रवैया नजर आए जिससे जाहिर हो कि उसके घर में मसाइल हैं, तो सबसे पहले वालदा को एतमाद में लेने की कोशिश की जाए और उनसे घरेलू मसाइल के बारे में पूछा जाए। जब मसले का इल्म हो जाए तो उसे हल करने की कोशिश आसान और मुमकिन हो जाएगी। कुछ वालिदैन एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, उनका रवैया बच्चों के साथ भी वैसा ही होता है, जबकि कुछ वालिदैन बड़े पुरसकून, तहम्मुल और आराम से बात सुनते हैं, बच्चों को काम करवाते और स्कूल से गाइडलाइन लेते हैं। हमारे मुआशरे में वालिदैन को काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस मद में छोटी छोटी वर्कशॉप करवाई जाएं, इसमें ट्रेनर को बुलाया जाए। बच्चों की तरबियत की तरफ राग़िब करने के लिए बच्चे के वालिदैन को स्कूलों में मिसाली माँ और मिसाली बाप के अवार्ड्स दिए जाएं। बच्चों की तरबियत एक तकोन की मानिद है, जिसके एक कोने पर बच्चा होता है, एक पर स्कूल और एक पर वालिदैन होते हैं। जब तीनों हाथों में हाथ डालकर चलेंगे तो कामयाबी मुमकिन होगी। वालिदैन और असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के टैलेंट को तलाश करके पॉलिश करें। इसके अलावा उन्हें बड़े ख्वाब और हौसला दें कि बेटा तुम कुछ बन सकते हो, क्योंकि जब बच्चा नर्सरी या प्ले ग्रुप में होता है तो उस वक्त ही उसका टैलेंट सामने आना शुरू हो जाता है। एक दफा मेरे इदारे में बिजनेस क्लास का एक बच्चा पढ़ता था। उसके वालिदैन अपने कामों में मसरूफियत की वजह से उसे वक्त नहीं दे पाते। वो बच्चा मुझसे मानूस हो गया और मुझे आइडियलाइज करने लगा। वो जब भी किसी इम्तिहान में पास होता तो खास तौर पर मुझसे जरूर मिलता। मैं हमेशा उससे पूछता कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे? वो जवाब देता पायलट बनूंगा। मैं उसे दिल से दुआ देता कि अल्लाह ताला तुम्हारा ख्वाब पूरा करे, लेकिन उसके वालिदैन की सूरत हाल ऐसी थी कि उसका ख्वाब पूरा होता नजर नहीं आता था। एक दिन उसकी वालदा मेरे पास आई और कहने लगी कि आपने इसको क्या ख्वाब दिखाया है जो ये हर वक्त पायलट बनने की बातें करता रहता है? हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है जिसमें ये पायलट बन सके। बच्चे के शौक और लगन को देखते हुए मैंने उसके वालिदैन को मशवरा दिया कि इसे PAF स्कूल भेज दें, और आज अल्लाह के फजल से वो पायलट बन चुका है। इसी तरह एक बच्चा ताहिर साकिब, जिसकी उम्र 6 साल थी, उसे पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक था। मल्टीनेशनल कंपनी कोलगेट ने पूरी दुनिया से डेटा इकट्ठा किया और बच्चों से पेंटिंग्स बनवाई। हमारे स्कूल से भी राब्ता किया गया। हमने उस बच्चे की बनाई हुई पेंटिंग्स उन्हें भिजवा दी। हमारे लिए फख्र की बात है कि उस पेंटिंग ने पहली पोजीशन हासिल की। कोलगेट वालों ने हमारे स्कूल में एक तकरीब मुनक्किद की जिसमें बच्चे को इनाम दिया गया। इससे बच्चे के एतमाद में इजाफा हुआ और उसमें ये सोच पैदा हुई कि मैं कुछ कर सकता हूँ। एक वक्त था जब खेल के मैदान में जाकर खेलना बच्चों का मामूल था। बच्चे मैदान में जाकर खेलते थे जिससे बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा होती थी, लेकिन आज ना वो खेल के मैदान रहे और ना ही वैसा बच्चों का मामूल जो खेल के मैदानों की तरफ रुख करें। आज मीडिया का दौर है। बच्चों की तफरीह सिर्फ टीवी और मोबाइल फोन तक महदूद है और ये तफरीह भी ज्यादातर मनफी है। बच्चों की तफरीह और तरबियत के लिए खास प्रोग्राम मौजूद नहीं। दीगर मुमालिक में बच्चों की तरबियत के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। इसी तरह हमारे टीवी चैनल्स को चाहिए कि बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जिनसे इखलाकी तरबियत का दर्स मिले और पढ़ने का शौक पैदा हो, ताकि मुआशरे और मुल्क की बुनियाद मजबूत हो सके। बच्चों को हर काम खूबसूरती से करना सिखाना चाहिए ताकि उनकी जिंदगी के हर पहलू और हर काम में खूबसूरती पैदा हो। हर काम में सफाई और खूबसूरती तरक्की याफ्ता कौमों का खासा है। बच्चों को शुरू से ही अपने हीरोज के बारे में बताना चाहिए, जैसा कि लाहौर में मीनारे पाकिस्तान है। ऐसे तारीखी मकामात पर बच्चों को लेकर जाएं जिससे उनको पाकिस्तान की तारीख और अपने हीरोज के बारे में मालूम हो कि पाकिस्तान कब बना, पाकिस्तान बनाने में किस किस ने मदद की, पाकिस्तान का तराना किसने लिखा, मौलाना शौकत अली कौन थे, लियाकत अली खान ने क्या किया वगैरह। जब बच्चे ऐसे मकामात पर जाएंगे तो उन्हें पाकिस्तान की तारीख और हीरोज याद रहेंगे। वालिदैन को भी इस हवाले से चाहिए कि वो भी पाकिस्तान की तारीख और हीरोज के मुतालिक बच्चों को कहानियां सुनाएं, ताकि अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने पायलट बनना है तो उसको पता हो कि मेरे हीरो राशिद मिन्हाज शहीद हैं, मैं भी उन जैसा बनूंगा। ये बज़ाहिर छोटे छोटे नजर आने वाले काम बच्चों की कामयाबी में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, लिहाजा इनको बहैसियत वालिदैन और असातिज़ा अपनी जिम्मेदारियों में शामिल करें। ये इक़्तिबास कासिम अली शाह साहब की किताब गुफ्तगू से लिया गया है।